गुरु रू प्यारी साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। भाई साहब भाई वीर सिंह जी की एक अमोलक लिखत विजय सिंह आप जी ਨੂੰ पढ़ के सरवण करा रहे सी। आओ उस ਦਾ अगला ऐसा सरवण ਕਰਨ ਦੀ कोशिश करिए जी। 17ਵਾਂ ਕਾਂਡ। बेगम विचारी ਦੇ सिर होर बिपता आ पई। उस ਦੀਆਂ उम्मीदां ਦਾ ਨੌ ਨਿਹਾਲ, पंजाब ਦਾ मालक, 3 ਵਰੇ ਦਾ नवाब, इकलौता बचड़ा अमीनुद्दीन सीतला दे रोग नाल लुच के संसार तो तुरदा होया। विचारी दे भा दी अबदा आ पई। सारा संसार अखां अगे हो गया। पति मोया सी तां राज भाग तां नहीं सी गया। वो इस बच्चे दे बहाने बच गया सी, पर शौक इस लाडले दी मौत नाल तां सब कुछ उड़ गया दिसदा है। पर शील कौर दी नेक सलाह ने बेगम नूं गम विच भी उत्तम सहारा दिता। रात ਨੂੰ बेगम विजय सिंह ਦੇ ਪਾਸ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੀ। ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੁੰਦਰ ਚਿਹਰਾ ਬੇਗਮ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਘਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰੀ ਨੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਸੁਡੋਲ ਸੋਹਣੇ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਪੁਰ ਜਦ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਪੁੱਛੇ, ਤਦ ਉਸ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਲੁਕਮਨ ਵਾਲੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਦੀ ਅਕਲ ਦੇਖ ਕੇ ਬੇਗਮ ਦੇ ਜੀ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਗੁਣੀ ਤੇ ਆਦਰ ਦੇਣ ਯੋਗ ਦਾਨਾ ਭਾਸਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। विजय सिंह ने उसनूं समझाया कि दरबारियां नूं मुठ विच लै के ते अगे वांगू नवाबी अपने नाम करवा लवे। दोवें तेरां तेरे प्रबंध नाल खुश हन। इधर सिखां नाल लड़न दी थावें कोई सुलह दा कदम चा लो, प्यार नाल सुख वरत जाएगा। सवेरे ही बेगम ने दरबारियां नूं सद के ऐसी गलबात कीती कि सब नूं मुठ विच लै लिया और हुकूमत आप संभाल लई। मातबर आदमी दिल्ली ते काबल भी भेज दिते। हुण बेगम दे नाम दोहां पासियां तो नवाबी दे परवाने आ गए और मुराद बेगम सारे पंजाब दी राणी बन गई। थोड़े दिनां विच ही बेगम ने अपना तहत जमा लिया और त्रिमत दा डंका बहादरां दे देश विच वजण लग पिया। पर सिखां नूं मिलण दी सलाह दरबारियां ने ना दिती। ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਸਿਰ ਚੁੱਕਦੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੋਮਨ ਖਾਨ ਦੀ ਗਸ਼ਤੀ ਫੌਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਣ ਪਰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬਈ ਕੋਈ ਮੋਮਨ ਖਾਨ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਲਿਆਵੇ। ਇਹ ਅਲਖ ਤਾਂ ਮੁੱਕੇ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਆਗੜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਭੇਸ ਵਟਾ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕੀਤਾ ਔਰ ਦਾਉ ਪਾ ਕੇ ਮੋਮਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਜਦ ਉਹ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਜਾ ਵੰਗਾਰਿਆ ਤੇ ਆਖਿਆ, ਖਾਨ ਜੀ, ਕਾਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ बेगुनाहां नूं मरवांदे हो? आओ मर्द बनो, दो दो हथ करिए, देखिए तुसां विच किन्नी को मर्दानगी है। मोमन खां घबरा उठिया, तलवार ते ढाल संभाली, चंगा टाकरा कीता, पर बड़े संग्राम मगरों सिंह जी ने मोमन खां दा सिर ला लिया और उस दी घोड़ी ते चढ़ के ऐसा हवा होया कि किते तुरकां दे हथ ना आया ते सिर जा खालसे दे दीवान विच पहुंचाया। सरकार पंजाब विच हुण कोई होर ऐसा बली सरदार ना सी जो उन्हां दा पिछा उस वांगू डट के करदा। सगों विच विच बेगम दे टावें टावें दरबारी ही सिखां नूं उश्कलां देण लगे कि तुसी फसाद करो और रोला पाओ, जो बेगम साडी कदर करे। इस दा कारण ਇਹ ਸੀ कि सारे दरबारी बेगम नाल अंदरों अंदर विगड़ रहे सन, क्योंकि बेगम ने राज भाग नूं पा के हुण हैंकड़ वधा लई सी। पंजाब नूं अपने चरनां विच वेख के अबला त्रिमत दी नज़र पाट गई सी। वो चाहुंदी सी कि कोई मेरे हुक्म अगे हुत ना करे, कोई कया ना मोड़े। लखां करोड़ां रुपए बेगम दे हत्थां विच, अवस्था खाने दी ते मौजां दी, मुफ्तखोरे कुशामती चार चुफेरे, फुलावणियां दे लुटण वाले, खाना खराब मुसाइले दुआले सन। शालामार वर्गे सोहणे बाग सैलां करन नूं, सुंदर जवान सखियां भैड़े पासे लाउण वालियां, खाण पीण पहनण सुख दे सारे साधन कोल। भला जे ऐस वेले मन हंकार ते सब नूं तुच्छ जानण दा कीड़ा सिर विच ना वड़े तां किहड़े वेले वड़े। बेगम सब नाल आकड़ के वरतण लग पई। दरबारियां ते उमरावां दे वसीकार घटावणे शुरू कर दिते। जो करे सवाब, जो हुक्म देवे सवाब। इस पर एक भुल ये हो गई कि बेगम ने भिखारी खान दा मनसब बहुत वधाया ते दिलों उसकी सुंदर शक्ल पर मस्त हो गई। भावें एक बार शील कौर दे कहे टल गई सी, पर यह अग अंदर धुखदी रही।
इस अमीरी दे ठाठ विच जहर दा बीज पुंगर के बृछ हो गया और फुल पै के ये फल लगा कि बेगम ने एक दिन पूरन दी माता वांगू अकल दे कोट वजीर नूं महलां विच सद के पल्यों फड़ लिया। उसदे पति दे लूण दे पले नेक वजीर ने हथ जोड़े पर व्यर्थ। बेगम ने हीले कीते, वास्ते पाए, हाथ जोड़े, लालच दिखाया, दाबे धौंसे दिते, पर वजीर ने एक ना मनी। हुक्म मोड़न नूं बेगम ने बड़ी हतक समझिया। उसे वेले गोलियां नूं सद के वजीर हवाले कीता गया और तड़ा तड़ जुतियां दी मार शुरू हो गई। विचारे दा जुतियां नाल सिर खुल गया, पिंडे दी खल उदड़ पई और जिंद सिसक सिसक के सोहनी देन नूं छड़ गई। ਇਹ ਕਾਰਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਖਬਰ ਦਰਬਾਰੀਆਂ ਤੀਕਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਸਾਰੇ ਘਰ ਬੈਠ ਗਏ, ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਨ ਭਾਉਂਦੀਆਂ ਮੌਜਾਂ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਭੜੂਆ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਧਰ ਮਤੇ ਇਹ ਮਤ ਆਏ ਕਿ ਸਾਰਾ ਹਾਲ ਦਿੱਲੀ ਲਿਖ ਕਾਲੀਏ। ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਬੇਗਮ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ੁਕਰਤ ਨਾਵਾਂ ਘੋਲਿਆ ਤੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ੀਲ ਕੌਰ ਨਾਲ ਵਿਗੜ ਗਈ। ਉਸ ਦਾ ਸਬਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵਿਜੈ ਸਿੰਘ ਸਮਣ ਬੁਰਜ ਦੇ ਸੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਵਿਜੈ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਾਣਾ ਐਉਂ ਭਾਸਦਾ ਸੀ ਜਿਕਰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਜੜੀ ਹੋਈ ਸੁੰਦਰ ਮੂਰਤ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸਿੰਘ ਟੱਬਰ ਤੁਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਬੇਗਮ ਦੀਆਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਵਧਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਰੁਪਇਆ ਪੈਸਾ ਹਾਜ਼ਰ, ਬੱਤੀਆਂ ਦੰਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਨਿਕਲ ਸੋ ਹਾਜ਼ਰ। ਇੱਥੋਂ ਤੀਕ ਕਿ ਬੇਗਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਪਛਾਣੇ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਝੱਟ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਬੇਗਮ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਲਗਨ ਵਿਜੈ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲ ਉਲਟ ਰਹੀ ਸੀ, ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਤੀਕ ਵਧੀ ਕਿ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੋਬਤ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਜਦ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਪਾਸ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਜੀ ਲੱਗਾ ਰਹੇ। ਕਈ ਵੇਰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੱਕ ਬੈਠਿਆਂ ਰਾਜਸੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਸਵੱਛ ਮਨ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਲੇ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਐਉਂ ਬੁਰਾ ਲੱਗੇ ਜਿਕਣ ਕਿਸੇ ਬੁਲਬੁਲ ਨੂੰ ਹੀਰਿਆਂ ਦਾ ਜੜਤ ਪਿੰਜਰਾ। ਜਦ ਸਭ ਹੀਲੇ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੁਨੇਰੇ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਸਣੇ ਚੁਪਕੀ ਤੇ ਉੱਠ ਤੁਰੇ। ਜਦ ਬੂਹੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਤਦ ਪਹਿਰੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਕਿ ਆਪ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣੇ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਔਰ ਝੱਟ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚੀ। ਬੇਗਮ ਆਪ ਆ ਕੇ ਮੋੜ ਕੇ ਲੈ ਗਈ, ਵੱਖਰਿਆਂ ਬਿਠਾ ਕੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ। ਹੁਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੁੱਥੜ ਫਸੇ ਸਭ ਦੇ ਮੂੰਹ ਛਛੂੰਦਰ, ਖਾਏ ਤੇ ਕੋੜਾ ਛੱਡੇ ਤਾਂ ਅੰਨਾ। ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਭਾਣਾ ਜਾਣ ਕੇ 4 ਦਿਨ ਸਸਤਾ ਕੇ ਨਿਕਲਣੇ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਕਰਕੇ ਟਿਕ ਗਏ। ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੰਸਾ ਨਾ ਫੁਰਿਆ। ਉਹ ਰਾਜਸੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬੇਗਮ ਦੇ ਅਟਕਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਮਝਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਸ਼ੀਲ ਕੌਰ ਜੋ ਸਾਰੇ ਰੰਗ ਢੰਗ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਦੀ ਸੀ, ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਡੁੱਬਣ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਵੀ ਭਿਖਾਰੀ ਖਾਂ ਵਾਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਨਾ ਤਾਂ ਡਰਦੀ ਕੁਛ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਿਕਲ ਚੱਲਣੇ ਦਾ ਉਪਾਅ ਦਿਸ ਆਵੇ। ਕਈ ਦਿਨ ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੀ, ਛੇਕੜ ਪਤੀ ਅੱਗੇ ਰੋਣਾ ਰੋਈ। ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਤਿਉੜੀ ਪਾਈ, ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਦੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁੱਲ ਕੋਟੇ, ਫਿਰ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਸਿਰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਬੋਲੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਸੋਚਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅਪਵਿੱਤਰ ਜਾਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਫੜਨ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਂਝ ਮੈਂ ਇਸੇ ਯਤਨ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਚਲੀਏ। ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਭਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪੜੀਏ। ਸੇਵਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਫਿਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਸੋਚਾਂ ਨੂੰ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਹੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਲ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜੇ ਉਸ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਖੋਟਾ ਸਮਝਾਂ ਔਰ ਬੁਰੇ ਸੰਕਲਪ ਵਾਲਾ ਜਾਣਾ ਤਦ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪੱਕੇ ਸਬੂਤ ਦੇ ਬਦੀ ਦੇ ਬਗੀਚੇ ਦੀ ਸੈਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਮਨ ਦੀਆਂ ਦਲੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਧਰਨ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸੰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੇਗਮ ਦਾ ਖਿਆਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਦਲੀਲ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਬੂਤ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨੇ ਯੋਗ ਹਨ, ਪਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਬਹੁਤ ਸੋਚਿਆ ਹੈ, ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵਿਉਂਤ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਆਸਰੇ ਉੱਤਰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਲੇ ਦੀ ਬਾਹੀ ਟੱਪ ਚਲੀਏ, ਭਲਾ ਜੇ ਸਾਬਤ ਨਿਕਲ ਚਲੀਏ। ਸ਼ੀਲ ਕੌਰ ਬੋਲੀ ਕਿ ਸਲਾਹ ਭਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਉਤਰਨੇ ਦੀ ਹੋਰ ਡੋਲ ਕਰੋ। ਵਿਜੈ ਸਿੰਘ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਵਿਉਂਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਨਿਭ ਜਾਵੇ ਤਾਂ। ਉਹ ਇਉਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਰਸੇ ਜਾਂ ਇੱਕ
ਸਾਫੇ ਦੇ ਥਾਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਮੈਂ ਵਾਰੋ-ਵਾਰ ਹੇਠਾਂ ਲਮਕਾ ਦਿਆਂ। ਥੋੜੀ ਵਿਥਪੁਰ ਇੱਕ ਉੱਚਾ ਪਿੱਪਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਦੂਸਰਾ ਕਸ ਕੇ ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਡਾਲ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਦੇਣਾ। ਜੋ ਸਿਰਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਦੇ ਆਸਰੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਲਮ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਵਹੁਟੀ ਗੱਭਰੂ ਨੇ ਇਹ ਗੋਂਦ ਗੁੰਦੀ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਿਜੇ ਸਿੰਘ ਸਮਾਂ ਤਾੜਨ ਲੱਗਾ ਪਰ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਗਈ। ਦੂਜੀ ਰਾਤ ਪਹਿਰੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰੋਂ ਨਾ ਬਚ ਸਕੇ। ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਰਾਤ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ ਚੰਗੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਧਰ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਰ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਪਹਿਰਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਕਲ ਚਲੀ। ਗੱਲ ਕੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ। ਜਦ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਦ ਆਪਣੇ ਆਹਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੀਲ ਕੌਰ ਨੇ ਲੱਕ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਬੱਧਾ ਤੇ ਉਸੇ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਹੱਥ ਪਾ ਲਿਆ ਅਰ ਬਾਹੀਪੁਰ ਚੜ੍ਹ ਗਈ। ਵਿਜੇ ਸਿੰਘ ਕੰਨ ਨੂੰ ਪੈਰ ਦਾ ਅੜਿੱਕਾ ਦੇ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਰ ਸ਼ੀਲ ਕੌਰ ਪਲਮਣੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੱਥ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਭੈਣ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਨਸ ਤੁਰੀਦਾ ਹੈ। ਤਿੰਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਹੱਕੇ ਬੱਕੇ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਰੀ ਸਲਾਹ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਹੋ ਕੇ ਮੁੜ ਤੁਰੇ ਅਰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਦਲਾਨ ਵਿੱਚ ਆ ਬੈਠੇ। ਬੇਗਮ, ਹੁਣ ਬੋਲੋ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਏ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁੱਸੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੱਲਾ ਛੁਡਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਸਰਾ ਪਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਉਂ ਖੇੜਾ ਛੁਡਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਸੱਚ ਹੈ, ਲੋੜ ਵੇਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਬੇਲੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਸ਼ੀਲ ਕੌਰ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਕੰਨੀ ਨਹੀਂ ਕਤਰਾਉਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਕੱਢਦੇ ਹੋ। ਬੇਗਮ, ਉਹ ਕੀ ਕੌਰ? ਸ਼ੀਲ ਕੌਰ, ਇਹ ਪਤੀ ਜੀ ਦੱਸਣਗੇ। ਬੇਗਮ, ਕਿਉਂ ਮਹਾਰਾਜ? ਠੰਡਾ ਸਾਹ ਭਰ ਕੇ, ਕਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਆਪ ਆਪਣੀ ਜਿੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰੇ? ਵਿਜੇ ਸਿੰਘ, ਸੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਅਫੀਮਾਂ ਖਾ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਬੇਗਮ, ਅਕਲ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨਿਰਾਸਤਾ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਹਾਂ ਲੰਮਾ ਸਾਹ ਲੈ ਕੇ ਕਿਵੇਂ? ਵਿਜੇ ਸਿੰਘ, ਆਪ ਜੋ ਸਲਾਹ ਸਾਥੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਭਲੇ ਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਕਰੋ, ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਤੇ ਉਮਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਵਿਗਾੜੋ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਨਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਫਲ ਮਾੜਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਕਿਨਾਰਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਬੇਗਮ, ਹਾਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਜੋ ਕਹੋਗੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਵਿਜੇ ਸਿੰਘ, ਹੋਰ ਵੀ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਲ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਈਏ। ਜਦ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਆਪ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਗਿਲਦੇ ਰਹੀਏ। ਜੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਦੀ ਕੋਈ ਮੁਨਾਸਬ ਲੋੜ ਪਵੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਵਾਰੋ। ਬੇਗਮ, ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਓਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਤੇ ਦਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੋਂ ਤੋਰਾਂ? ਨਾਵਣ ਗਏ ਨਾ ਬੌੜੇ ਜੋਗੀ, ਕਿਸ ਦੇ ਮਿੱਤ? ਕਿਆ ਅੱਛਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਆਪ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਛੱਡ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਮਿੱਕੋ ਹੋ ਜਾਵੋ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣ ਸਕੋਗੇ। ਫਿਰ ਜੋ ਕਰ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਹੁਕਮ ਵੀ ਨਾ ਦਿਆਂਗੀ। ਪਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਏ ਬਾਜ ਇਹ ਗੱਲ ਕਠਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰ ਤੇ ਦੁਰਾਨੀ ਦਾ ਡੰਡਾ ਹੈ ਤੇ ਦਿਲੀ ਦੀ ਝਿੜਕ ਹੈ। ਵਿਜੇ ਸਿੰਘ, ਵਾਹ ਵਾਹ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਆਪ ਤਾਂ ਕਦੇ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ, ਰੋਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਓਗੇ? ਦੂਸਰੇ, ਜੇ ਆਪ ਦੀ ਇਹੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਤਦ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿੰਦਾਪੁਰ ਖੇਡਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਬੇਗਮ, ਤੋਬਾ ਤੋਬਾ, ਭਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਹਿ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਲਿਆ? ਜੋ ਆਪ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਾ ਪਾਵੇ ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੀ। ਵਿਜੇ ਸਿੰਘ, ਕੀ ਆਪ ਇਹ ਇਕਰਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਬੇਗਮ, ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਕਰਾਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਪਾਵੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੀ। ਵਿਜੇ ਸਿੰਘ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ। ਬੇਗਮ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਕਰਾਰ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਜਾਵੋਗੇ ਨਹੀਂ? ਵਿਜੇ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਨੇਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਨੇਮ ਨਿਭਾਓਗੇ ਮੈਂ ਨਿਭਾਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨੇਮ ਤੋੜੋਗੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਨੇਮ ਵਿੱਚ ਬੱਧਾ ਨਹੀਂ ਰਹਾਂਗਾ। ਬੇਗਮ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਫਿਕਰ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੀ ਰਹਾਂ। ਆਪ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਰਤਾ ਠੋਕਰ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਾਂਗ ਚੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਜ ਮੇਰਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਭਨੀ ਥੋਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੜ ਛੁਡਾ ਕੇ ਖਿਸਕਦੇ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਆਪ ਦੇ ਕੌਲ ਦੇਣ ਨਾਲ ਦਿਲ ਸੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸ਼ੀਲਾ ਦੇ ਗਲ ਮਿਲੀ, ਭੁਜੰਗੀ ਨੂੰ ਗਲ ਲਾਇਆ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮੂੰਹ ਚੁੰਮ ਕੇ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਮੋਢੇ ਪਰ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਉੱਠੀ ਔਰ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਚਲੀ ਗਈ।
ਸ਼ੀਲ ਕੌਰ ਤੇ ਵਿਜੈ ਸਿੰਘ ਕੁਝ ਆਪਣੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪਰ ਘਬਰਾਏ, ਫਿਰ ਹੱਸੇ ਕੇ ਦੇਖੀ ਹੁਣ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੀਲ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਨੇ ਜੋ ਨੇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਫਸਾ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਵਿਜੈ ਸਿੰਘ, ਫਸੇ ਤਾਂ ਪਏ ਹਾਂ, ਨਿਕਲਣੇ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹੀ ਅਜੇ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬੇਗਮ ਨੇ ਪਹਿਰਾ ਵੀ ਹੋਰ ਕਰੜਾ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਨੇਮ ਮੇਰਾ ਨੇਮ ਕੱਚਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣਾ ਨੇਮ ਨਹੀਂ ਨਿਭਣਾ। ਹਾਰਨਾ ਉਸੇ ਨੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਕਾਲ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਰਾਜ ਮੱਧ ਸਿਰ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਦਾ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਏ ਝੱਲਣ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਅਚਲ ਸੱਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਝੱਲਣਾ ਤੇ ਨਾ ਡੋਲਣਾ ਹੀ ਇਨਸਾਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਲਿਖਤ ਦਾ ਅਗਲਾ ਹਿਸਾਬ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।